اللہ کا فرمان مودت فی القربا، سرکار کا احسان مودت فی القربا، وعدہ ہی تھا حشر محمد سے ہمارا، ہر عہد کا اعلان مودت فی القربا۔ یہ حکم مفکر کا مفسر کا نہیں ہے، کہتا ہے یہ قرآن مودت فی القربا، ہے ناصر عباس کی تحریک کا نعرہ، اور آقا سے ہے پیمان مودت فی القربا۔ ہے عاشق شبیر کا بھی فخر یہی وصف، اور مومن کی ہے پہچان مودت فی القربا۔ صفدر میری نسلوں کے لیے بس یہی نسخہ، ہے حشر کا سامان مودت فی القربا، ہے حشر کا سامان مودت فی القربا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات گرامی عزیز مرتبت، پروگرام مودت فی القربا لیے حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان خاکسار آغا ناصر عباس ولائی، اور پروگرام مودت فی القربا لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرات گرامی عزیز مرتبت، مودت فی القربا پروگرام ایک عہد بھی ہے اور ایک یاد دہانی بھی۔ عہد اس لیے کہ ہم نے جو عہد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس عہد کو بار بار ہم نبھا رہے ہیں اور اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مقام غدیر پر جو پروردگار عالم نے حکم دیا اپنے حبیب کو، اور حبیب نے اس حکم کی تعمیل کی، تو اس حکم کو اس طرح سے بجا لائے کہ آپ جانتے ہیں کہ خم غدیر پر کیا ہوا، لیکن میں مکمل یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب وہ جو خالق اکبر ہے، مالک کل ہے، لم یزل ہے، رزاق متین ہے، خیر الرازقین ہے، وہ جس نے ہر شے کو پیدا کر دیا، وہ جس کی دسترس میں ساری کائنات ہے، اور جو کن فیکون کے سیغوں پر کام کرتا ہے، اس خالق اکبر نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے اپنے حبیب کا چناؤ کر لیا، اور پھر اپنے حبیب کا چناؤ کرنے کے بعد اسے عرب کے صحراؤں میں اتارا تاکہ وہ ظلمت کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالے، انہیں تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کے نفسوں کو پاک بنائے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارہائے نبوت و رسالت کو بڑے آسن طریقے سے انجام دیا، تو اب حکم الہی یہ ہوا کہ اے میرے حبیب کہہ دے ان سے، کیا کہہ دے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب کہہ دے ان سے کہ مجھے تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہیے، ماں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب قبلہ مودت کی تشریح یہ ہے کہ تمام چاہتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ پیار کے زمرے میں آ جاتی ہیں، تمام پیار اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ عشق کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور تمام عشاق اگر انہیں اجرا کر دیا جائے تو پھر مودت بن جاتی ہے۔ تو اب اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ جتنا بلند و بالا اعلیٰ و عرفہ خالق، ویسا ہی اعلیٰ و عرفہ حبیب، اور پھر ویسا ہی اعلیٰ و عرفہ تقاضا۔ یعنی حبیب کبریا نے محبت نہیں مانگی، چاہت نہیں مانگی، عشق نہیں مانگا، اب مانگا بھی تو کیا؟ مودت۔ وہ اس لیے مودت مانگی کہ چاہت میں انکار ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق میں انکار بھی ہو سکتا ہے، کبھی تکرار بھی ہو سکتا ہے اور کبھی اقرار بھی ہو سکتا ہے،
लेकिन मवद्दत में किसी मकाम पर एक लहजा के लिए ये गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि कोई शख्स इनकार कर सके या कोई शख्स तकरार कर सके। तो अब तकरार वही करेगा और इनकार वही करेगा कि जिसने आलम अरवाह में विलायत अली इब्ने अबी तालिब का इनकार किया या उसने वहां से इख्तियार किया। और जिन लोगों ने वहां पुकार कर कहा कि हम मौला अली की विलायत का इकरार करते हैं, उन्होंने आलम बरज़ख में भी इकरार किया और मकाम गदीर पर भी इकरार किया। बस यही वजह है कि हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सामने ये मुकदमा रखकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह, मकाम गदीर पर आपने जो हमसे अहद लिया, हम उस अहद की पासदारी आज भी कर रहे हैं। उस दिन से लेके आज के दिन तक जिसे आपने मौला बनाया उसे हमने मौला माना, उसके अलावा हमने किसी को मौला नहीं माना। तो हज़रात गिरामी कि जो मैं ये चाहता हूँ कि SNTVMS प्रोडक्शन की जानिब से तमाम जो आने वाली नस्ल है उन तक ये पैगाम पहुंच जाए, ताकि आने वाली नस्ल हम पर अंगुष्ठ नुमाई न करे कि देखो आपने हमें बतलाया नहीं था, सो हम ये बतला रहे हैं और ये पैगाम आम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस पैगाम को हम आम करें, लोगों तक ये पहुंचे, लोगों को समझ आए कि ये जो परवरदिगार आलम ने अपने नुमाइंदे हम तक भिजवाए थे, उन्होंने हमें क्या तालीमात दी और क्या हम उन तालीमात पर पूरा उतर रहे हैं या कि नहीं। ये एक मुख्तसर से एक पैगाम जो मुझे देना पड़ता है। इसी पैगाम को आम करने के लिए, जिक्र आम करने के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करने के लिए, आपसे दुआएं बटोरने के लिए हम आपकी खिदमत में रोज़ाना नए मेहमान लेकर आते हैं जो आपकी खिदमत में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, हमें भी खुश करते हैं, आपको भी खुश करते हैं। और फिर इनकी वजह से ये जो पढ़ते हैं, इनकी वजह से जनाब सैयदा हम पर राजी हो जाती हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत सताया। अब अपनों के भेष में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जनाब सैयदा को सता रहे हैं। तो जो लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र खालिसतन नीयत से करते हैं, जनाब सैयदा उन पर भी राजी होती हैं और भी राजी होते हैं। बस ये एक पैगाम था। तो इसी पैगाम के लिए आज हमने स्टूडियो में जिन मेहमानों को बुलवाया, किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं, बखुदा मैं बिल्कुल आपके सामने हक बजानिब गुफ्तगू कर रहा हूँ, चूंकि मेरी आदत नहीं किसी को बढ़ाना या किसी को घटाना। मैं ये दोनों जुमले इसलिए कह रहा हूँ कि ना मैं मुकस्सर हूँ ना मैं गाली हूँ, ना मैं गाली हूँ। अब जो मुकस्सर हैं उनके लिए भी एक पैगाम है और जो गाली हैं उनके लिए भी पैगाम। भाई देखिए, किबला रियासत मीर साहब, किबला अज़ादार काज़मी साहब और मेरे तमाम व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में कायम व दायम रखे। मैं एक मिसाल देके फिर मेहमानों को तारुफ करवाऊंगा कि देखिए, वसीला एक ऐसी शय है, अगर निगाह ना हो तो देख नहीं सकते, तो निगाह वसीला है। अब अगर कान ना हो तो सुन नहीं सकते, सो कान वसीला है। तो वसीले का काम ये होता है कि अगर छत पर जाना है, बच्चों के लिए मिसाल, अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी छत के साथ मिली हुई होनी चाहिए ताकि आराम से ऊपर चले जाएं। अब अगर सीढ़ी आधी हो नीचे से तो भी ऊपर नहीं जा सकते, और अब अगर ऊपर से आधी है तो ऊपर नहीं जा सकते। यानी सीढ़ी का काम ये है, उस वसीले का काम ये है कि यहाँ जमीन से मिली हुई हो और वहां छत से मिली हुई हो, तो है वसीला, वगरना वसीला आधा है। और वसीला आधा जो है वो हमें किसी तौर काबिल कबूल नहीं। तो अब देखिए ये कि हुआ कमाल, ये दोनों मुकस्सर और गाली दोनों के लिए पैगाम हुआ ये कि वो जो सीढ़ी, वो जो वसीला, वो जो दरमियान में वो जो दर है, दरवाजा है, उसका काम ये है कि वो जमीन से भी मिला हुआ है
यानी जमीन वालों से भी मिला हुआ है, और वो जो अर्शी मखलूक है उनसे भी मिला हुआ है। तो धोखा दोनों ने खाया। जिसने जमीन की जानिब से देखा उसने अपने जैसा समझा, और जो आसमानी मखलूक थी उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये हमसे बड़ा बुलंदो बाला। तो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई मुकस्सर हो या गाली हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। फख्र इस बात का है कि मेरा इमाम बड़ा आली है, मेरा इमाम बड़ा आली है। तो सुभान अल्लाह। इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह आगे चल के आपकी खिदमत पेश करते रहेंगे। और इसी गुफ्तगू के लिए जिन मेहमानान गिरामी, अजीज मर्तबत, जिन हस्तियों को हमने बुलवाया, शायर भी हैं और मद्दाह अहले बैत भी हैं, पढ़ते भी हैं, बेटा भी पढ़ता है, खुद भी पढ़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि अय्यार भी नहीं है, मक्कार भी नहीं है। मैं जरा जुमले दोहरा दूं, अय्यार भी नहीं है, मक्कार भी नहीं है, गद्दार भी नहीं है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के वफादार हैं और बेहतरीन किस्म के अजादार हैं। तो मेरी वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह मेरी वाह वाह। मुराद जनाब सैयद अजादार हुसैन काजमी साहब से है। वो आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, मैं उनका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और अस्सलाम वालेकुम जनाब अजादार काजमी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क़िबला खैरियत से हैं आप? आपकी दुआएं जनाब, मौला आपको सलामत रखे। आपने आकर हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए, आप और एस एम माशाल्लाह एम एस माशाल्लाह, एम एस प्रोडक्शन को आपने तकवीयत दी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है, आपका शुक्रिया है। दो अशार सिर्फ आपके लिए, उसके बाद आप जिससे मर्जी पढ़वा लीजिएगा कि जी बिस्मिल्लाह। जाने महफिल है अज़ादार बताते रहना, वाह वाह, जाने सुभान महफिल है अल्लाह, सुभान अज़ादार। अल्लाह। वाह, लगता है कि कुछ थोड़ा सा नेट इश्यू है। खैर, चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब, जब तक अजादार भाई आ जाएंगे। आगे आगे जनाब, बिस्मिल्लाह। जी, जाने जरा जरा महफिल मुकर्रर हो है जाएगा तो। अज़ादार बताते रहना। वाह, वाह, नेट का इशू है, नेट का बहुत बुरा इशू है इस वक्त। तो दूसरे हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, और जिनका जिक्र करते हैं वो ऐसे हैं कि जब मदीने में उतरे तो मदीने की रियासत जो है वो उनके नाम हो गई, सारी कायनात नाम हो गई, रियासत मदीना भी मिल गई। और फिर ऐसे करीम कि कायनात में रियासतें बांटते रहे। तो फिर इसी तरह रियासतें बांटते बांटते एक मकाम पर आकर और किसी को रियासत दे दी, और फिर रियासत ऐसी दी कि वो रियासत लेके खुद रियासत बन गए। तो क्या बात है, सुभान अल्लाह। रियासत लेकर रियासत बन गए। और फिर कमाल ये देखिए कि परवरदिगार आलम ने उन्हें आबरू से नवाजा, और आज हम जैसे हकीर और बहुत से लोग उन्हें रियासत मीर के नाम से जानते हैं, यानी अमीर कायनात की रियासत, अमीर कायनात के सदके में रियासत, अमीर कायनात का सदका रियासत। जनाब रियासत मीर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम को आगे चार चांद लगाए। सलामत रहिए, और इसी तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते रहिए। इसके अलावा हमारे साथ मैंने जिस तरह जिक्र किया कि वालिद तो शायर हैं, खुद भी पढ़ते हैं, बेटा भी पढ़ता है। तो मेरी मुराद अजादार जूनियर, अजादार जूनियर यानी उससे मुराद जनाब आसिम काजमी साहब, इनके साहबजादे, वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। तो परवरदिगार उन्हें सलामत रखे। वो भी आज मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र हमारे साथ मिलके करेंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बाकायदा स्टार्ट हो चुका। अब हम चलते हैं जनाब अजादार भाई की जानिब, क्योंकि नेट का बड़ा इशू था और वो कुछ सुना रहे थे कि नेट ने हमें धोखा दे दिया।
लिहाजा अब धोखा नहीं देगा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हम उन्हें दुरूद के साथ देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली ये अला जिक्र तो ऐसा है जिब्ला की धोखे वालों को भगा देता है। जाने महफिल है अज़ादार बताते रहना, वाह वाह आप यहाँ हो जब वहां जिक्र कराते रहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी, क्या कहने हुजूर, क्या कहने। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले को सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। जी बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। गदीर दीने इलाही का ऐसा दफ्तर है, हाय 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 सुभान अल्लाह, गदीर दीने इलाही का ऐसा दफ्तर है, नबी के बाद अली जिसका पहला अफ्तर है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गदीर दीने इलाही का ऐसा दफ्तर है, नबी के बाद अली जिसका पहला अफसर है, पहला अफसर है। शरफ मिला है जिसे जा नमाज हैदर का, शरफ मिला है जिसे जा नमाज हैदर का, वो इस जहान में बिनते नबी की चादर है, वो इस जहान में बिनते नबी की चादर है। समझ सकेगा बशर किस तरह अली के शरफ, समझ सकेगा बशर किस तरह अली के शरफ, अली का जिक्र ही बुर्जे शरफ का महवर है, सुभान अल्लाह महवर है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो जिसके नाम पे फतह जफर खुदा ने लिखी, वो जिसके नाम पे फतह जफर खुदा ने लिखी, निगाह हक में फकत ऐसा मर्द हैदर है, अली के इश्क में हम जिंदगी लुटा देंगे, अली के इश्क में हम जिंदगी लुटा देंगे, ये फख्र है हमें बहलोल अपना रहबर है, अपना रहबर है। और वो जिसको शेर इलाही भी शेर कहते हैं, जिसको शेर इलाही भी शेर कहते हैं, वो कायनात में उम्मुल बनी का दिलबर है, और गदीर खुम में नबी ने कहा कि मेरा वसी, गदीर खुम में नबी ने कहा कि मेरा वसी, फजीलतों का फलक इल्म का समंदर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह समंदर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मनक़बत जो अज़ादार तुमने लिखी है, ये मनक़बत जो अज़ादार तुमने लिखी है, उरूस नज़्म के माथे पे मिसले झूमर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क्या कहने, आबाद रखे, आप भी शादो आबाद रहिए। और अब मैं ये चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह महफिल जो है वो गर्म हो गई और हम बिल्कुल उस मकाम पर आ गए कि हैदरी नारे और मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र जो है वो अरूज पर आ जाए। सो अब हम ये चाहेंगे कि हमारे दूसरे मेहमान जनाब आसिम काज़मी साहब
وہ بھی تشریف لے آئے. آج ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھی مہمان ہیں. ان کی والدہ بڑی اچھی شاعرہ بھی ہیں اور ان کی والدہ منقبت خوانی بھی بہت اچھی کرتی ہیں اور SNTV MS پروڈکشن کے چینل سے ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں. میری مراد جناب سبین زہرا نقوی صاحبہ، ان کی بیٹی ہیں کنزہ زہرا نقوی. آج ہمارے ساتھ وہ بھی آ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کو ان سے بھی سنواتے ہیں. پہلے چلتے ہیں جناب عزادار جونیئر کی جانب. عاصم میاں السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ آئے، شکریہ دل کی عطا گہرائیوں سے. مولا محمد و آل محمد آپ کو سلامت رکھیں اور آپ اسی طرح یہ ذکر کرتے رہیں. میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. تو آپ پہلے کلام سنائیے، چونکہ پھر ہم نے ریاست میر صاحب کی جانب بڑھنا ہے، پھر ان سے ذرا گفتگو بھی کرنی ہے، پھر ان سے سننا ہے، پھر واپس جناب عزادار جان صاحب کی جانب آئیں گے. تو آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں عاصم صاحب؟ میں حضرت علی کی ایک منقبت ہے وہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ہم آپ کو درود کا سہارا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ. علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ. درودوں کی بارش یہاں ہو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کبھی بولتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی بولتا ہی نہیں ہے. تو معراج میں کس سے ہاں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہ کعبے میں آ کر علی نے بتایا، یہ کعبے میں آ کر علی نے بتایا کہ اب لامکانی مکان ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فضیلت بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر تو ہوگی نماز مودت، پر تو ہوگی نماز مودت. ذرا دیر ٹھہرو اذان ہو رہی ہے. علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئے ہیں جو تینوں اکٹھے، مینا میں ہوئے ہیں جو تینوں اکٹھے. جبھی سنگ باری وہاں ہو رہی ہے. علی فضیلت بیان ہو رہی ہے. دار کر وہ بلا کی بدولت، دار کر وہ بلا کی بدولت. عبادت عبادت نشان ہو رہی. علی کی فضیلت ہو رہی ہے. محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سلامت رہیے عاصم صاحب، سلامت رہیے. بہت خوب بہت خوب آپ نے پڑھا. مزید اس میں چار چاند پروردگار عالم لگائے گا. بابا کی خدمت کیجیے، ذکر محمد و آل محمد کیجیے. انشاءاللہ اس کا ثمر جو ہے وہ بڑا بہترین ہوگا. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب، جناب ریاست میر صاحب کی جانب، اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ ان کو بتاتے ہیں. ریاست میر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اب اس کا اجر میں تو دے نہیں سکتا، البتہ دعا گو ہوں
کہ وہ جو ساری کائنات کو اجر دیتے ہیں، وہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتے، وہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں اور آپ اسی طرح ذکر محمد کرتے ہیں، سبحان اللہ دیتے ہیں۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ ہمارے ریاست میر صاحب شروع کریں، ہمارے ساتھ کنزہ زہرا بھی آ گئیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ آج ہمارے ساتھ 2 جونیئر ہیں، ایک کاظمی جونیئر ہے، ایک نقوی جونیئر ہے، عاصم جونیئر صاحب اور سبین جونیئر صاحبہ، کنزہ زہرا نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو بھی اور تمام ذاکرین کو سلامت رکھے، مولا کوئی پریشانی نہیں سوائے غم ہوتا ہے، سلامت رہیے۔ کنزہ السلام علیکم۔ کنزہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی لپسنگ سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سلام کیا، لیکن آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، تھوڑی آواز، مائک بند ہو گیا آپ کا۔ مائک آپ کا بند ہے، آپ کا مائک بند ہے۔ وعلیکم السلام۔ پھر آپ کی لپسنگ دیکھ رہا ہوں میں، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی۔ برکیف ابھی آواز آ جائے گی، ابھی آواز آ جائے گی۔ جناب ریاست میر صاحب فرمائیے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایسن پروڈکشن اور ان کے روح رواں جناب ناصر صاحب، ناصر ولائی صاحب، اور ہمارے ہر دل عزیز دوست شاعر اہل بیت جناب مرچی اگو شاعر جناب عزادار بھائی صاحب، آپ کو اور تمام اور ہماری جو بہن سب کو اور تمام سامعین کو جناب علیکم السلام سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ تو ایسن کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یقیناً میں آج پہلی دفعہ ایسن پروڈکشن پر آیا ہوں۔ جی بالکل، اور یہ میرا بہت ہی بات ہے میرے لیے کہ میں آج آقا صاحب سے، ویسے تو میری ملاقات رہی ہے ایک آدھ پروگرام میں، لیکن آج چینل کے اوپر، ان کے نیٹ ورک کے اوپر میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ جو آپ نے بات بولی اس کا اجر یقیناً بیوی دے، ہاں جی بالکل، اس کا اجر بیوی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی، میں ایسا ہی کرنے سے پہلے جو ہے کہ نثر کا ایک مخصوص کہ کائنات کی واحد مالکن بطول ہے، ایسا ہی کائنات کی واحد ہے جس سے کائنات کی ہر شے نے، ہر طاقت نے کچھ نہ کچھ مانگا۔ اللہ نے حجاب مانگا، محمد نے قصہ مانگی، علی نے مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے مال مانگا، فرشتوں نے روٹی مانگی، بلال نے سورج کا نظام مانگا، ہم جیسے گناہگاروں نے بطول سے جنت مانگی۔ بطول نے پوری زندگی محمد کی بیوی نے صرف 2 چیزیں مانگی، ایک عذاب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عزادار مانگا، ایک علمدار مانگا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی سبحان اللہ۔ ہم دعائیں زیادہ ہیں، اور 2 شعر میں نعت کے آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، جی بسم اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو وبا آئی ہوئی ہے، جو یہ وبا آئی ہوئی ہے کورونا کووڈ-19، اللہ ان سب ہم الہی آمین، الہی نعت کے آمین، کہ نعت کے 2 شعروں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ دنیا میں آپ کی توجہ چاہیے مجھے، بسم اللہ۔ دنیا میں لاجواب محمد کی ذات ہے، دنیا میں لاجواب محمد کی قدرت کا انتہا
ذات ہے. کسی نے کہا کون رسولوں میں ہے بلند, میں نے دیا جواب محمد کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کی ذات ہے. اور اس سے پہلے کہ میں مختلف کلام آیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھ سے کتنے کلام پڑھوائیں گے, لیکن میں بسم اللہ بسم اللہ کلام ہے جو کچھ عرصے پہلے یہ کرونا کی وجہ سے ہی تھا. جی بسم اللہ, اجازت ہو آغا ازادار بھائی. بسم اللہ تعالی. ہرگز نہ کرے گا تمہیں بیمار, واہ, ہرگز اٹھتے ہی صبح لعنت 100 بار کرنا. زیارت عاشورہ پڑھو, تم زیارت عاشورہ پڑھو شوق سے ہر دن, تم زیارت عاشورہ پڑھو شوق سے ہر دن, کر پائے گا نہ تم کو گرفتار کرنا. مانا کہ زمانے پہ ستم گر ہے مسلح, زمانہ کے مسلح, تم پیروی میں سمیت تمار کرو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والوں کو کردار سے میسم نے بتایا, دل والوں کو میسم نے بتایا ہے عشق, تو پھر عشق کا اظہار کرو نا. اظہار کرو نا. دیکھنا تم دیکھنا گھر گھر میں آئیں گی زہرا, تم دیکھنا گھر گھر میں نظر آئیں گی زہرا, تم بیٹیوں کو اپنی حیادار کرو نا. کیا بات, بیٹیوں کو اپنی حیادار کرو نا. بس اتنا کرم شے کے علمدار کرو نا. بس اتنا کرم شے کے علمدار کرو نا. عزادار کو زوار کرو نا. اپنے عزاداروں کو زوار. اے خاک شفا تیری تاثیر کی بدولت, اے خاک شفا تاثیر کی بدولت آیا لاچار کرو نا. اذان علی اکبر دیتے رہو علی اکبر, سوئی ہوئی پیشانی کو بیدار کرو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیدار کرو نا. اے بنت ید اللہ زبان کھول دو اپنی, زبان کھول دو, وقت آ گیا الفاظ کو تلوار کرو نا. آ گیا الفاظ تلوار کرو نا. جنت کی سکونت کا مزہ آئے گا تم کو, جنت کی سکونت کا مزہ آئے گا تم کو. تم روزہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر شخص ظلمت سے ہے, ہر شخص ظلمت سے نکلنے پہ تلا ہے. اب بات ذرا راستہ ہموار کرو نا. اب بات ذرا راستہ ہموار کرنا. سبحان اللہ. ہے ابھی کیا کام آئے وہ کردار کرو نا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا کہتے ایک اس کے بعد سلامت رہی سلامت رہی. واہ, تو سمجھنے بڑی برے واہ, دل برے بیٹا دو
हमला होगा, देखा होगा जिसे कहते हैं शेर हैदर है, वो जिसे कहते हैं मर गया होगा जिसे देखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा होगा यहाँ किस्मत की लकीरों का लठेर नहीं, सुभान अल्लाह। नहीं जो भी होगा शब्बीर में अच्छा होगा, जो भी होगा शब्बीर में अच्छा होगा, अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। तो इसको एक मजलूम का मातम है ये तो होगा, एक मजलूम का मातम है ये तो होगा, आ गई बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना दीवार में अब रास्ता होगा, शम्मा में बदलेगी तो खुद आएंगे, जब सुबह में बदलेगी तो खुद आएंगे, जो इन्हें पहले से परखा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान पहले से परखा होगा, जिस पे एहुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, जिस पे एहुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, वो कहीं भी लाखों में अकेला होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों में अकेला होगा, हो गया शाम में गरीबा पहले सूरज, शाम में गरीबा से भी पहले सवेरा होगा, सज्जा तो सवेरा होगा, इसलिए भी शबनम आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा, शब्बीर पे सोया होगा, रात भर ये कहते थे ज़ैनब से आके हुसैन शेर को देख छोटे तू तो भला क्या हो, ये शब्बीर ने तलवार उसे कौन रोकेगा, जो अब्बास का हमला होगा, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा, हमारे दीगर सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, कुछ थोड़ा सा नेट का भी इशू है, लेकिन कलाम जो उन्होंने सुनाए वो आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और माशाअल्लाह बहुत लाजवाब कलाम, बहुत बेहतरीन। अब हमारे साथ चूँकि सबीन ज़हरा जूनियर साहिबा हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, आपकी आवाज मुझे अब तक नहीं आ रही कंज़ा, क्या मसला है? जनाब, मैं आपकी लिपसिंग देख रहा हूँ कि आप मुझे सलाम कर रही हैं, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जरा किसी से कहिए, जरा चेक कर दें, किसी से कहिए चेक कर दें। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो नेट का इशू है वो किस तरह से चल रहा है। मैंने कल रात भी आपसे माज़रत तलब की थी कि इसमें हमारा कसूर नहीं है, अगर हमारे यहाँ से कोई फॉल्ट हो तो आप देख रहे हैं कि हमारा मुकम्मल बिल्कुल बेहतरीन स्मूथ जा रहा है। सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि सामने जो इस वक्त बहुत सारी परेशानियां वहाँ, और मेरे वतनी अजीज को परवरदिगार हर आफत व बला से महफूज रखे, आमीन आमीन। जो लोग वहाँ हुकूमत संभाले हुए बैठे हैं, ये उनका कसूर है, क्योंकि इन मुल्कों में भी हुकूमतें ही हैं, यहाँ पे जरगे नहीं बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर
عوام کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے، گیس بھی ملتی ہے، بجلی بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتا ہے، کام بھی مل جاتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، پھر بھی یہ کافر ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا مسلمانی کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت صاحب، اب میں نہیں صحیح بات جانتا ہے، کہ کافری کیا ہے۔ تو صحیح بات ہے۔ بڑی پریشانی کا یہ عالم ہے۔ پروردگار اس ملک کے خدا داد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ جو آمین الہی۔ 5 12 14 کے صدقے میں وجود میں آیا اور انہی کیا کے بات، صدقے اب بھی قائم ہے، اور قائم کے صدقے قائم ہے، اور یہ قائم ہی رہے گا کیا بات ہے، واہ 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 واہ، قائم کے صدقے میں قائم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ تو میرے خیال سے کنزہ بتایا جا رہا ہے پھر آ گئی ہیں۔ اب ذرا آپ اپنے مائک کا جو وہ سائن ہے اس کو ہٹائیے، مائک آپ کا بند ہے، مائک کھول کے بسم اللہ کر کے نعرہ حیدری بلند کر کے بولنا شروع کیجئے، انشاءاللہ شاید کامیابی بات کرو۔ مشکل کشا ہماری مدد فرمائے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ اب کچھ آئی آواز لیکن نیٹ کا ایشو ہے، آپ بولیے بسم اللہ کر کے۔ اچھا کنزہ، آج چاہے ہمیں پروگرام آپ کی امی کا پروگرام کینسل کروانا پڑ جائے، ہم آپ کو سنے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ کیا بات ہے، آپ تھوڑا سا اس کو نیٹ کو جب تک چیک کیجئے، ہم جناب سید عزادار حسین صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ریاست بھائی بھی واپس آ چکے ہیں اور آ ہی رہے ہیں۔ خیر ابھی ریاست میں بھائی بھی آ ہی جاتے ہیں۔ تو جناب سید عزادار کاظمی صاحب، میں دوبارہ آپ کی جانب آیا۔ جی بسم اللہ۔ کہ ریاست بھائی نے بہت اچھا کلام سنایا، پروردگار عالم ان کلام کے صدقے میں اور وارث کلام کے صدقے میں انہیں حیات خضر عطا کرے، آپ کو بھی حیات خضر عطا ہو، ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہیں بھی حیات خضر عطا ہو، اور وہ ساری حیات میں جنہوں نے حیات بخشی، جو حیات کو حیات جاوداں کر دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں اور اصلاح بھی پاتے رہیں اور فلاح بھی پاتے رہیں۔ تو جناب عزادار کاظمی صاحب، اب آپ ہمیں دوسرا کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ خاتون جنت کے شان میں ہے، کیونکہ ابھی ریاض بھائی نے وہی پڑھا تھا۔ عظمت فاطمہ جو دھیان میں ہے، عظمت فاطمہ جو دھیان میں ہے، اور یوں بلندی میرے بیان میں ہے، سبحان اللہ، یوں بلندی میرے بیان میں ہے، چن رہا ہوں گلے ثنائے بطول، چن رہا ہوں گلے ثنائے بطول، فکر مدحت کے گلستان میں ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بالکل آ رہی ہے، میں داد تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بابا کا، اس کے شوہر کا، اس کے بابا کا، اس کے شوہر کا نام اللہ کی اذان میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بابا کا، اس کے شوہر کا نام اللہ کی اذان میں ہے۔ اور دیکھیے پڑھ کے سورہ کوثر، دیکھیے پڑھ کے سورہ کوثر، یہ فقط سیدہ کی شان میں ہے، شان میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ حشر تک چین میں عروس حیا، سبحان اللہ، حشر تک چین میں عروس حیا، ام حسنین کے مکان میں ہے، سبحان اللہ، ام حسنین کے مکان میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کشی اتنی کہکشاں میں کہاں، دل کشی اتنی کہکشاں میں کہاں، جتنی زہرا کے پائیدان میں ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، جتنی زہرا کے پائیدان میں ہے۔
मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, सुभान अल्लाह, क्या पायदान। दिलकशी इतनी कहकशा में कहाँ, दिलकशी इतनी कहकशा में कहाँ, इतनी जहरा के पायदान में है, पायदान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्ज ये रब है तेरे हाथों में, सुभान अल्लाह, मर्ज ये रब है तेरे हाथों में, नज़्म आलम तेरी कमान में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने भी कायनात में है शरफ, जितने भी कायनात में है शरफ, हर शरफ तेरे खानदान में है। आए सुभान अल्लाह, हर शरफ तेरे खानदान में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भीख में मांगते हैं आके मलक, भीख में मांगते हैं आके मलक, क्या मजा सैयदा के नाम में है। क्या मजा सैयदा के नाम में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम जहरा लिखा हुआ देखा, नाम जहरा लिखा हुआ देखा, कश्तिये हक के बादबान में है। सुभान अल्लाह, कश्तिये हक के बादबान में है। सुभान अल्लाह। हर अज़ादार इब्ने ज़हरा का, हर अज़ादार, सुभान अल्लाह, हर अज़ादार इब्ने ज़हरा का साया रब्बे मेहरबान में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, साया रब्बे मेहरबान में है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दिलकशी इतनी कहकशा में कहाँ, दिलकशी इतनी कहकशा में कहाँ, जहरा के पायदान में है, पायदान में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए अज़ादार भाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए बखुदा कि मैं इसकी तारीफ किस तरह से करूं कि जो शान सैयदा है आपने बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक बयान की। और परवरदिगार आलम आपको अजर अजीम अता करे, क्योंकि ये जनाब सैयदा जो हैं ये वो हस्ती हैं कि हदीस कुदसी में मिलता है कि सुभान अल्लाह बेशक। ऐ मेरे हबीब, अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐ मेरे हबीब, अगर अली मुर्तज़ा ना होते तो तू भी ना होता। लेकिन ऐ मोहम्मद, किसी वहमो गुमान में न रहना, किसी वहमो गुमान में न रहना। अगर फातिमा ज़हरा ना होती तुम दोनों ना होते। बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल बेशक बेशक, यही हकीकत है। और अज़ादार भाई, मैं बड़ा परेशान हुआ करता था कि सैयदुल अंबिया हैं, ताहा हैं, यासीन हैं, मुबश्शिर हैं, सिराज मुनीर हैं, साहिब मिंबर हैं, साकी हौज़ कौसर हैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह हैं, अरफा हैं, रहमत हैं। और ऐसे रहमत पर जो कौसर नाजिल हो, ऐसी रहमत पर जो कौसर नाजिल हो और वो बन जाए रहमत, तो रहमत रहमतुल आलमीन के लिए भी कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सलामत रखिए आप भाई, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो अब आगे भाई आगे इजाजत है मैं अब जी, ये भी प्रोग्राम जारी है आपका? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं रियासत भाई नहीं आए अभी? नहीं, आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, आ जाएंगे अभी रियासत भाई भी। हजरत बहलोल का मैं हम कदम होने लगा। वाह वाह, हजरत बहलोल का मैं हम कदम होने लगा। वाह, इश्क इस दुनिया का मेरे दिल से कम होने लगा। हाय हाय हाय, इश्क इस दुनिया के मेरे दिल से कम होने लगा। सुभान अल्लाह। जिस कदर कोशिश हुई, जिस कदर कोशिश हुई नीचा दिखाने की इसे, इस कदर कोशिश हुई नीचा दिखाने की इसे, और ऊंचा मेरे गाजी का आलम होने लगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान ऊंचा अल्लाह। मेरे गादी का आलम होने लगा। जैद भाई आप सुनाए भाई, अब बहुत देर हो गई आपको गए हुए। मैं काफी देर से ऑनलाइन पे था। चलिए 4 मिनट से और सुन लें। हैदर मिजाज, हैदर मिजाज साहिब एहसास हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर मिजाज साहिब एहसास हो गई, मौलाए कायनात की अब अक्कास हो गई। मौलाए कायनात की अक्कास हो गई। काफी ये एक बात से अजमत के वास्ते उम्मुल बनीन मादर अब्बास हो गई। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान उम्मुल अल्लाह बनीन सुभान मादर अल्लाह। अब्बास हो गई। हाय हाय ये जुमला बच्चे आगे, बच्चे सुन रही थी, आ गई बेचारी अनीस फातिमा आ गई। हाँ बेटा सुनाइए। जी बिस्मिल्लाह। अब हमारे साथ कंजा मौजूद हैं जी तो हम ये मोबाइल चल रहा था किसी का, खैर बंद हो गया। कंजा कंजा हमारे साथ आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम कंजा जहरा। कंजा कंजा अस्सलाम वालेकुम। कंजा जहरा। अच्छा वो अब नेट जो है वो काफी प्रॉब्लम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम कंजा। मेरी आवाज आ रही है? जनाब शुक्र जी बेटा आ अल्हम्दुलिल्लाह रही है। कि आवाज आई, हम बड़े खुश हुए। जी बिस्मिल्लाह जनाब, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत यार से अब मैं हैं। रोकना नहीं चाहता, अब मैं ये चाहता हूँ आप पढ़ दो, इससे पहले नेट फिर को नटखटी कर जाए। हम आपको दुरूद का सहारा देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद। माय गॉड, नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। नेट बहुत तंग कर रहा है जनाब। पाकिस्तान में इस वक्त नेट का बहुत हैवी इशू है। बहुत नेट का इशू है। रियासत भाई की जानिब भी नेट का इशू है। और वक्त का घोड़ा जो है वो बड़ी तेज आवाज आ रफ्तारी रही है आगा? जनाब अब आ रही है किबला। हाँ, बिस्मिल्लाह। आवाज नहीं आ रही है। जी बिस्मिल्लाह अता हो। मेरी तो आवाज फुल है, आवाज नहीं आ रही है। जी बिस्मिल्लाह आ रही है, अता आ रही हो है, जनाब। आ रही है, आप बोले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है।
مائک بند ہے, مائک ابھی بند ہے, آواز نہیں آ رہی, مائک بند ہے, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. عزیزہ بھائی, نیٹ آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ کا کتنا پرابلم ہے. بس یہی ہو رہا ہے چلنا. میں بھی دو جملے سنا دوں جب تک کہ نیٹ ارے کا کوئی. قبلہ کیا بات ہے, بہت حسرت ہے آپ کو سننے کی, بہت ٹائم ہو گیا سنے ہوئے آپ کو. بسم مولا اللہ آپ کو بسم اللہ. سلامت رکھیں. ہاں یہ استاد ظاہر حسین صاحب کا کلام ہے, ہاں اور بسم اللہ. انہوں نے اسے ترتیب بھی دیا اور پڑھے بھی. تیری وفا کا زمانے واہ 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 واہ. بول بالا دیارے کرب بلا تیرا اجالا ہے. کیا بات ہے, تیری وفا کا ہائے ہائے. زمانے میں بول بالا ہے. واہ 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 واہ, سلامت رہیے بھائی. دعائے فاطمہ زہرا نے تجھ کو روپ دیا. ہائے ہائے ہائے. دعائے فاطمہ زہرا نے تجھ کو روپ دیا. ہائے ہائے. تجھے حسین ہائے ہائے ہائے. بہنوں نے مل کے پاس. واہ 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 واہ. نے مل کے پالا سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا ادائیگی. واہ 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 واہ. تجھے چار چار لگا دیے چلتا. واہ 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 واہ. حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. پالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لکھیا کون ٹھائے جو آرزو میں تیری علی کی آنکھوں نے ٹھائے جو آرزو میں تیری تیرے گلے میں انہیں موتیوں کی مال ہے. ہائے 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 ہائے. تیرے گلے واہ 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 واہ. بہت سلامت رکھے, بہت اچھے. واہ 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 واہ. انہیں موتیوں کی مال ہے. جو مجھ کو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہی. جو مجھ کو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ یہ. کہہ رہا ہے یہی. یہ انتظار ہے
उसका जो आने वाला हाय 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 हाय, ये वाह 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 वाह, इंतजार है उसका जो आने वाला है। वाह 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 वाह, कितना सलामत रही, वाह तेरी वाह वाह। वफा का ज़माने में बोल वाला है, वाला है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। प्यारे कर वो बला में तेरा उजाला है। बेशक 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 बेशक। तेरी वफा का जमाने में ज़माने में बोल बाला वाह 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 वाह, कितना सलामत रहिए, वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहु। मैंने इसलिए ये कलाम सुना दिया कि नेट का इशू और मेहमान गिरामी जो हमारे आ रहे हैं बेचारे, वो परेशान होके दोबारा चले जाते हैं। अब भी कंजा जो है उनका नेट इजाज़त नहीं दे रहा, और अब जो है रियासत भाई भी आ गए, और कंजा भी आ गई मेरे ख्याल से। कंजा ज़हरा नकवी, मैं आपकी जी हेलो, आवाज नहीं आ रही है, ऑनलाइन हो गया, आवाज नहीं आ रही जी अस्सलाम वालेकुम कंजा, आवाज नहीं आ रही है। ज़ाती गिरामी अज़ीज़ मर्तबत, आप देख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, तो कंजा की आवाज हमें नहीं आ रही, और अगर हमारी आवाज कंजा तक पहुंच रही है तो कंजा हम निहायत परेशान हैं और माजरत खा भी हैं कि हम यहाँ से बैठ के आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये मेरे बाद जो प्रोग्राम होने वाला है, आप अगर रेडी रहें तो उसमें आपने बढ़ना है, और कल इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगा। मैं आपसे माजरत खा हूँ, नहायत शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि नेट हमें इजाज़त नहीं दे रहा। इस वक्त नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। रियासत भाई तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो रियासत भाई जवाब दें। रियासत भाई तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही, मुश्तक आ रही है। दामने वक्त में भी गुंजाइश बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चंद दकीके हैं इनमें कुछ दो चार अल्फाज बेहतरीन तरह के कि जिसे हम मुख्तसर सी इबादत कहें वो हमें सुनाइए, तो फिर हम अपने बिस्मिल्लाह पेश करें। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह ताअल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहु। जी बिस्मिल्लाह। अज़रदार भाई आवाज आ रही मेरी? नहीं, आवाज नहीं आ रही। मेरे यहाँ तो आपकी आवाज मुकम्मल आ रही है, और मेरे यहाँ से क्या अज़रदार भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? हजरत आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही, नेट का बहुत इश्यू है, और अब दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं रही। मैं शुक्रगुजार हूँ
आसिम काजमी साहब का, सैयद अज़हर हुसैन काजमी साहब का, कंजा जहरा नकवी साहिबा का। मैं शुक्रगुजार हूँ आसिम अपने काजमी का और रियासत मीर साहब का जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मौला हुसैन आप सबको सलामत रखें। कल इंशाअल्लाह नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि बराए नबी औलिया बतूल, बराए दुरहान बाग़े रसूल, बसज्जाद बाकिर शाह औलिया, वजाफिर व काज़म बराए रज़ा, बराए तकिया और नकिया हसन, बराए ज़हूर इमाम ज़मन। इलाही जो शाह के अज़ादार हों, ना बीमार हों और न मोहताज हों, जो हो कैद मोमिन वो हो में रहा, जो हो बीमार मोमिन वो पावे शिफा। हमेशा रहे जोर इस्लाम को, अदालत के मरबूब हुक्काम को, मुश्किल कुशा है दो जग की मुश्किल कुशाई कीजिए, हर एक मोमिन वालाई की हाजत रवाई कीजिए। बलत्फ़ अंबिया बकर में मुर्तज़ा हक़ फज़ल पंजतन। परवरदिगार आली तुझे वास्ता अपने हबीब बरहक और उसकी पाकाल का हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार जो जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उनकी जो जो देख रहे थे, उनकी जो बाद में देखेंगे, उनकी सबकी हाजात शरिया को पूरा फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना औलाद सालिह अता फरमा। परवरदिगार जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक और सालिह बना दे। परवरदिगार जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। परवरदिगार हमारे मुसलमानों को इत्तेहाद इत्तफाक की दौलत से माला माल फरमा। एक छोटा सा मकोड़े जितना मुल्क है वो तमाम मुसलमानों पर हावी है। दुआ है कि मुसलमानों की गैरत जाग जाए, मुसलमान एक दूसरे के हक को समझने और उसे पहचानने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह करे कि इस इसराइल को परवरदिगार आलम तबाह बर्बाद करे और उसके हवारी जो सऊदी यहूदी हैं उन्हें भी, क्योंकि वो इस वक्त बहुत सख्त और संगीन किस्म के जो हालात पैदा कर रहे हैं। देख रहे हैं आप जाके फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। बस हर जानिब एक अजब सा समा है और ये तब तक रहेगा कि जब तक मेरे इमाम ना आ जाएं। बहरहाल अपनी सफ़ों में मजबूती से रहिए, अपनी सफ़ों में ख्याल रखिए कि कोई ऐसा बदकिरदार, बदनुमा धब्बा, बेगैरत, अय्यार, मकार, ये जितने भी हैं वो ऐसे लोग तो आपकी सफ़ों में नहीं। अल्लाह पाक आप सबको ज़लीलों की ज़लालत, ज़ालिमीन के ज़ुल्म, शरीरों के शर, हासदों की हसद और खबीसों की खबासत से हर मकाम पर महफूज रखे। जनाब सैयदा की नालाइन के हिसार में रहिए, साहिब ज़ुल्फ़िकार आपकी हिफाजत फरमाए। अपना, अपने करिए वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। आगे ईद है, देखिएगा अगर ईद मना भी रहे हैं तो इस तरह से मनाइए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई आपको देख के परेशान ना हो। सबके साथ बेहतरीन सलूक रवा रखें और इंशाअल्लाह आप इस्लाह भी पाएंगे, फलाह भी पाएंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज। मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व तौफ़ा या अली अलैहिस्सलाम की मदद।